ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജ്യൂട്യൂട്ടർ. ഇഗ്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ MEG 7 ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത്. ഇനിയും ഒന്നും പഠിക്കാത്തവർക്ക് ഒട്ടും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട. നിങ്ങളുടെ എക്സാംസ് വളരെയധികം ക്ലോസർ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഒട്ടും തന്നെ പേടിക്കാനില്ല. നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാത്രം നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി. 100% നിങ്ങൾ ജയിക്കും. ഇതെൻ്റെ അഷുറൻസ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറെങ്കിലും പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും. നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാനുള്ള എല്ലാ മാർക്കും ഇതിന് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. അതിനിടയിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്തത് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അത് റെഫറൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം. ഓക്കെ, ജൂൺ 2025 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരിക, എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എനി ഫോർ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പാസേജസ് ഇൻ അബൌട്ട് 150 വേർഡ്സ് ഈച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 4-5 അല്ലെങ്കിൽ 5-6 പാരഗ്രാഫുകളായിട്ട് തരും. അതിൽ ഏതെങ്കിലും 4 പാരഗ്രാഫുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും 150 വേർഡ്സ് 150 വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. First paragraph. My country in the days of glory passed a beauteous halo circled round thy brow and worshipped as a deity. Thou wast, where is thy glory, where the reverence now? The lines, my country in the days of glory passed a beauteous halo circled round thy brow and worshipped as a deity. Thou wast, where is thy glory, where is the reverence now? And from the poem To India, My Native Land by Henry Louis Vivian de Rossio. These words are spoken by the poet Henry Louis Vivian de Rossio, who was an Indian poet of Portuguese descent, writing in English during the early 19th century. The lines open a nostalgic lament for a nation that once seemed divine. The speaker pictures the country in days of glory past when a beauteous halo encircled its brow and it was worshipped as a deity. The imagery of a halo and deity suggests that the nation was revered, almost sacred in the collective imagination. By asking, where is thy glory, where is the reverence now? The poet contrasts that exalted past with the present in which the former reverence has faded. The rhetorical questions convey disappointment and a sense of loss, implying that the country's former moral and cultural high standing has been eroded by contemporary indifference or corruption. The passage therefore functions as a critic of present-day society, urging a return to the values that once earned the nation its scared status, while simultaneously mourning the disappearance of that veneration. ഹെൻറി ലൂയിസ് വിവിയൻ ഡെ റോസിയോയുടെ ടു ഇന്ത്യ മൈ നേറ്റീവ് ലാൻഡ് എന്ന പോയത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഈ പറയുന്ന ലൈൻസുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യൻ പോയറ്റാണ്, പോർച്ചുഗീസ് ഡിസെൻ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹം റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് 19ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്, 19th സെഞ്ച്വറിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പോയം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ നേഷനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ നേഷൻ്റെ ഗ്ലോറി എല്ലാം മങ്ങിപ്പോയി, അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമത്താലാണ് എഴുതുന്നത്. കൺട്രി ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു, നമ്മുടെ കൺട്രിയുടെ അവസ്ഥയെല്ലാം മാറി. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷമത്താൽ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോയമാണിത്. സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്. But not because of its magnificence dear is the Casuarina to my soul, beneath it we have played. The line comes from Thorudat's English poem Our Casuarina Tree. The speaker is recalling the tree that stood in the family garden during her childhood in India. She says, but not because of its magnificence, dear is the Casuarina to my soul. Beneath it we have played. Here the Casuarina is not praised for its grand appearance. Its value lies in the intimate memories it holds. The poet emphasizes that the tree's worth is personal rather than aesthetic. She cherishes it because it was the backdrop for her games, laughter and family moments.
by contrasting magnificence with a tender affection. Dear is to my soul, that highlights how places become sacred through lived experience. The image of playing beneath the tree evokes a sense of nostalgia, suggesting that the tree symbolizes a lost homeland and the simple joys of youth that remain vivid in the poet's memory despite the passage of time. തൊരുതത്തിൻ്റെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പോയമാണ് അവർ കാസുരിന ട്രീ. ഇത് അവൾ എഴുതുന്നത് അവളുടെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവൾ ബേസ് ചെയ്തത് എഴുതുന്നത്. ഫാമിലിയിൽ ഇങ്ങനൊരു ട്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ട്രീയുടെ ഒരു വലിപ്പത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവളുടെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ടു ദ ഫാമിലിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ളത്. അവളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ അവൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ട്രീയുടെ പിന്നിൽ കളിച്ചതും വളർന്നതും. അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി ബോണ്ടിനെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അതൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവളുടെ മെമ്മറിയിൽ നിന്നും എടുത്തെഴുതുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണിത്. Next paragraph. I prepared for the worst, married, changed jobs, and saw myself a fool. The passage is a line from the autobiographical poem Background, Casually, by the renowned Indian English poet Nissim Ezekiel. It reflects the poet's characteristic use of irony and self-deprecation to comment on his life choices and the human condition. The line appears in the fourth stanza of the poem, where the speaker is reflecting on his return to India after studying abroad and his subsequent adult life. In this passage, Ezekiel uses a tone of ironic resignation to suggest that the major milestones of his adulthood, marriage and job changes, did not bring the fulfillment of stability he might have hoped for or that society promised. The phrase "I prepared for the worst" is a sardonic prelude to these life-altering decisions, implying that he braced himself for the difficulties inherent in conventional living. The true impact comes in the second part, married, changed jobs, and saw myself a fool. This indicates that, in retrospect, he viewed these attempts at a normal life as a form of self-deception or a misguided effort. He felt foolish because these conventional paths did not align with his inner life as a poet or resolve his sense of alienation and identity crisis. The worst he prepared for was perhaps not the events themselves, but the eventual realization of his own folly in seeking conventional happiness, a sentiment that underpins the poem's themes of identity, belonging, and absurdities of life. He suggests a tension between the romantic ideas of marriage and the harsh reality of relationships and personal struggles. Ultimately, this self-awareness leads him to make a firm commitment to stay in India and embrace his life as it is, even with its inherent challenges. ഇതൊരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ പോയമാണ്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാഷ്വലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയം. ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിസിം എസക്കേലാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഡൾട്ട്ഹുഡിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കുറേയധികം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ടും ഇതിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം അഡൾട്ടായിരിക്കെ അദ്ദേഹം മാരേജ് ചെയ്തു, ജോബ് ക്വിറ്റ് ചെയ്തു, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ജോബ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുമാത്രം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പോയം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. Next question. The golden light came down into my throat, and all my speech is now a tune divine, a paean song of thee, my single note. This passage is from Sri Aurobindo's poem, The Golden Light, describing his profound spiritual experience of divine descent, where a luminous golden light transforms his consciousness starting from the brain, moving to the throat, heart, and feet, culminating in divine speech, a transformed heart, and an early realm as God's playfield. The lines specifically mean the light entering the throat,
turns the poet's mundane words into a divine, joyous hymn, praising God, making his entire being a conduct for the divine expression, filled with immortal's wine. In essence, the passage captures the moment of spiritual articulation where the self becomes a pure channel for divine utterance, transforming ordinary communication into divine worship. ശ്രീ ഔരോബിൻഡോയുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പോയം ദ ഗോൾഡൻ ലൈറ്റിൽ നിന്നും എടുത്തിരിക്കുന്ന വേർഡ്സുകളാണിത്. ഇത് അദ്ദേഹം ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി നേടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ദൈവത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈൻ പവറിനെ പ്രേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സുകളാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡോണ്ട് റൈറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, ദേ സെഡ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് നോട്ട് യുവർ മദർ ടങ്. വൈ നോട്ട് ലീവ് മീ അലോൺ? The lines come from Kamala Das' poem The Language, collected in Only the Soul Knows How to Sing 1996. In the poem, Das recounts a constant admonition she receives from critics and society. Don't write in English, they said. English is not your mother tongue. The speaker is being told that using the colonial language betrays her native heritage and that she should confine herself to the language of her birth. The abrupt, plaintive, why not love me alone, captures the frustration of a writer whose artistic freedom is constrained by cultural expectations. Thus, juxtaposes the external pressure with her internal need to express herself, highlighting the double bind faced by many post-colonial writers who must negotiate between the language of power and the language of identity. The poem thus becomes a meditation on linguistic alienation, the politics of language, and the personal cost of artistic compromise. Source: Kamala Das, The Language in Only the Soul Knows How to Sing 1996. കമല ദാസിൻ്റെ ദ ലാംഗ്വേജ് എന്ന പോയത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1996 ഈ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് കുറേയധികം ക്രിറ്റിക്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹവും സൊസൈറ്റിയും ഈ ഒരു പോയത്തിനെതിരെയല്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമലദാസ് എഴുതുന്ന വർക്കുകൾക്ക് എതിരെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതുന്നത് എന്ന് ഒരു ചോദ്യം അവിടെ ഉന്നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് കാരണം അവർ സൊസൈറ്റിയുടെ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകണം എന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ കമലദാസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിങ്ങനെ എന്നെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കി വിട്ടുകൂടെ, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണോ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കമലദാസ് റിട്ടേൺ അവരോട് ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ മൈൻഡ് അങ്ങനെ അവളോട് ചോദിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രീഡം അവൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ പോലും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നും ഉദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോയം തന്നെയാണ് ദ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന പോയം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. And sometimes see in shop windows, despite the well-known laws of optics, the portrait of a stranger, date unknown. That line is from the poem Self-Portrait by Indian poet and scholar A.K. Ramanujan, capturing themes of identity crisis, cultural displacement, and the struggle to find one's authentic self amidst inherited traditions, where the poet sees a stranger, a reflection of his uncertain identity, tied to his father's influence but lacking clear definition. Date unknown. In the shop window, defying simple optical rules to highlight this internal confusion, Ramanujan uses this imagery to explore the challenges of forming an individual identity, especially within a multicultural background, questioning who he is beyond his family and cultural influences. ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം കൾച്ചേഴ്സ് അല്ലാണ്ട് മൾട്ടി കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ജനിച്ച് വീഴുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രാമാനുജൻ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഒരു സെൽഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ലഭിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജനിച്ച് വീണു, പക്ഷേ ഒരു സെൽഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറെ പോലെ ഒരു ജീവിക്കേണ്ട അവസ്ഥ, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കീ മീനിങ് ഇൻ ദ കോട്ടിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഐ റിസംബിൾ എവരി വൺ ബട്ട് മൈ സെൽഫ് എക്സ്പ്രസസ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ബീയിങ് എ കോമ്പോസിറ്റ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ലാക്കിംഗ് യുനിക് സെൽഫ്ഹുഡ്.
The portrait of a stranger, അല്ലെങ്കിൽ date unknown. The reflection isn't truly him, it's an unknown person, a past or inherited self disconnected from a specific time, often signed in a corner അഥവാ by my father. The stranger's identity is linked to his father, suggesting inherited traits of expectations, but without a clear data, it's a timeless, unresolved identity. Reflections but emphasize that despite the well-known or loss of optics, the poet acknowledges the physical reality of reflections but emphasizes that his internal psychological experience of self is more complex and contradictory, where reflection do not behave logically. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ പോയൊന്നും പഠിക്കാനില്ല. ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ കീ മീനിങ് ഇൻ ദ കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ, വേണമെങ്കിൽ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. This is the kind of sadness which closes the eyes. Here the memory of faces of the dead never appears. Fishermen's broken shacks by the river let even the starlight ship out. The lines are from the poem Evening Landscape by the River by the renowned Indian English poet Jayanta Mahapatra. And explanation ആയിട്ട്, the poem is a profound expression of intense, overwhelming sadness and existential gloom that pervades the natural and human landscape it describes. This is a kind of sadness which closes the eyes. The sadness is so powerful and all-encompassing that it makes the narrator want to shut out the harsh reality of the world. Here, the memory of faces of the dead never appears. The pervasive sorrow is so deep that it overshadows even the memory of lost loved ones, suggesting a state of profound emotional numbness or despair where typical grief mechanisms are overwhelmed. Fishermen's broken shacks by the river. The imaginary highlights poverty, despair, and a bleak social reality. The shacks are dilapidated, mirroring the broken state of the human condition and the surrounding environment. Let even the starlight ship out. The line suggests that all sources of hope, light, or spiritual relief are absent or actively being excluded from this place of dissolution. The darkness is absolute, leaving no room for even a glimmer of positivity. ഈ പോയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് സാഡ്നെസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജയന്ത മഹാപാത്രയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റാണ്. ഈവനിങ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ബൈ ദ റിവർ എന്ന ഒരു പോയത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഈ വരികൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വളരെയധികം വിഷമം നിറഞ്ഞ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വരെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുകയാണ് കണ്ണടച്ച് പിടിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ഫേസ് ചെയ്യാതെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ദ വേൾഡിൽ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ ഫിഷർമെന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു വാചകം പറയുന്നത്, ഫിഷർമെൻസ് ബ്രോക്കൺ ഷാക്സ് ബൈ ദ റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് സൊസൈറ്റിയിലെ പോവർട്ടീനെ, നിരാശ, ഇതിനെയൊക്കെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ലൈനായിട്ടുള്ള ലെറ്റ് ഈവൻ ദ സ്റ്റാർലൈറ്റ് ഷിപ്പ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലും ഹോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരം എന്താ പറയുക, ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കാണുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചത് 20 മാർക്ക് കവർ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 2025 ജൂണിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ബേസ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുവർ ആൻഡ് സർട്ടൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള 90% വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ 4 പാരഗ്രാഫുകൾ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ അധികം 7th ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നായിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ അനോറ്റേഷൻസും ഇങ്ങനത്തെ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ കൂടുതലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ 7th ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇനി 7th ബ്ലോക്ക് പഠിക്കാൻ ഇനി സമയം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുമല്ലോ. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പോർഷൻസ് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ 20 മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആൻഡ് സർട്ടൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളിലേക്ക് കടക്കാം.
അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് ക്ലോസ് റെഫറൻസ് ദ പ്ലോട്ട് of the Untouchables, how Gandhi's critique of the practice of untouchability influenced Malkraj Anand's writing of the novel. ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കാണാത്തവർ ഈ വീഡിയോ കാണുക. വളരെ നീറ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തതുള്ളൂ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതിനിടയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് എടുത്ത് അത് കാണണം. ഓക്കെ, അത് ഏതാ ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. ഏതാ ബ്ലോക്ക് എന്നും എത്രാമത്തെ ആൻസർ ആണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, Anita Desai's novel Clear Light of Day is about familial and social tensions which aggravated in the wake of the partition of India and communal violence. Thereafter comment. ബ്ലോക്ക് 4 ഇതിന് ആൻസർ ഉള്ളത്. ഞാൻ ക്ലിയർ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം, അത് ഇന്ന് പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ആ ഒരു ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണില്ല, ക്ലിയർ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഡേയുടെ സമ്മറി കാണും, ആ സമ്മറി പഠിച്ചാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ഗാന്ധിസ് കണ്ടൻഷൻ ഇൻ ഹിന്ദു സ്വരാജ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് നോട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് പീപ്പിൾ ബട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ. വാട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പാരഡൈം ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ ഡസ് ഹി റെക്കമെൻഡ്? ഇതും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണും. അപ്പോൾ അതിൽ ഹിന്ദു സ്വരാജിനെ കുറിച്ചിട്ട്, ഗാന്ധിജിയുടെ ഹിന്ദു സ്വരാജിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ക്രിട്ടിക്കലി അനലൈസ് എ ട്രിപ്പ് ഇൻ ടു ദ ജംഗിൾ ആസ് എൻ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഓഫ് ബേസ് ഹ്യൂമൻ പാഷൻസ്. ഇത് വന്നിട്ട് ബ്ലോക്ക് 6 യൂണിറ്റ് 3 അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് 6 വീഡിയോ എടുത്ത് കണ്ടു പഠിച്ചോളൂ. Next question, discuss Rushdie's novel Midnight's Children as a comment on society and politics in post-independent India. Block 5 ഇതിന് ആൻസർ ഉള്ളത്. Examine Mahesh Dattani's Tara as a text about gender discrimination. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളത് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. Mahesh Dattani's play Tara serves as a powerful critique of deeply ingrained gender discrimination and patriarchal values in modern Indian society. The play uses the tragic story of conjoined twins to expose how societal bias, even within educated, affluent families, can lead to life-altering and ultimately fatal injustice against the girl child. മഹേഷ് ദാത്താനിയുടെ പ്ലേ ആണ് താര. ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെ കുറിച്ചിട്ട്, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഈ പ്ലേയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഈ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലീസിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണാൻ സാധിക്കും. ചിൽഡ്രനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾ ചൈൽഡിനെ, പെൺകുട്ടികളെ വേർതിരിവ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിശ്വസനീയമായിട്ട് കാണാം, പക്ഷെ അതിപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ കൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ. സോ ദ സെൻട്രൽ ആക്ട് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. The most stark illustration of gender bias occurs during the surgical separation of the conjoined twins, Tara and Chandan. They share a body with 3 legs, and the third leg's blood supply originates primarily from Tara's torso. Medically, Tara had a better chance of a healthy life with both legs attached. However, the familial, driven by the grandfather's desire for a complete male heir to inherit his fortune, bribes the doctor to ensure Chandan receives both legs. This decision, made in secret and without a valid medical reason, physically crippled Tara for life and highlights the pervasive preference for a male child in Indian culture. വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ട്വിൻസ് ആയിട്ടുള്ള താര അതുപോലെ ചന്ദൻ, ഇവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും കൂടി ഒരു ബോഡിയാണുള്ളത്. ട്വിൻസാണ്, പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു ബോഡിയാണുള്ളത്. 3 legs ഉണ്ട്. ഇതിൽ താരയുടെ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ താരയുടെ ലെഗിൻ്റെ ടോ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ നിന്നാണ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ അവർക്ക് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ താര സ്റ്റേബിളാണ്. താരയ്ക്ക് യാതൊരുവിധ കുഴപ്പങ്ങളും 2 ലെഗ്സിനും വരുന്നില്ല. ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചന്ദനയാണ്. പക്ഷേ ഇവരുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ
അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത് ഫീമെയിലിനെക്കാളും പ്രിഫറൻസ് ഇവിടെ നൽകുന്നത് മെയിലിനാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദനാണ് ഇവരുടെ ഒരു ഇനിയുള്ള ജനറേഷൻസിനെ കൊണ്ടുപോവുക, അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു ഇൻഹെറിറ്റിനെ അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത് ചന്ദനിൽ കൂടെയാണ് എന്ന് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വിശ്വസിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഡോക്ടറോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഡോക്ടറിനെ എന്താ പറയുക, ഒരു ന്യായമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഡോക്ടർ ബ്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഇവർ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെ താരയ്ക്ക് ഒരു ലെഗും അതുപോലെ ചന്ദന് 2 ലെഗുകളും ആക്കിയിട്ടാണ് ഇവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചന്ദന് 2 ലെഗ്സും അതുപോലെ താരയ്ക്ക് 1 ലെഗുമായിട്ടാണ് ഇവരങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ബോഡിയെ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അപ്പോൾ ചന്ദൻ വേറൊരു കുഴപ്പങ്ങളുമില്ല. അതേസമയം താര അവൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക, വയ്യാത്തൊരു കുട്ടിയായിട്ട്, അല്ലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡിക്യാപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് അവൾ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Perpetuation by women. A significant layer of Dattani's critique is the role of women in perpetuating patriarchal norms. Tara's mother, Bharati, despite being a victim of patriarchy herself, is the one who ultimately agrees to and orchestrates the biased surgery under pressure from her powerful father. Her subsequent guilt and attempt to overcompensate with affection highlight the psychological damage inflicted by these choices and show how the cycle of discrimination continues through internalized societal values. Unequal opportunities and emotional trauma. Beyond the initial surgery, the twins face differential treatment throughout their lives. Chandan is groomed for a successful career and higher education abroad, while Tara's intelligence and potential are largely ignored and she is confined to a more domestic life. This disparity inflicts severe emotional and psychological trauma on both siblings. Tara endures the pain of physical disability and feeling devalued, while Chandan, later Dan, is consumed by guilt and struggles with his identity and the memory of his sister's suffering. ഇവിടെ ഇവരുടെ അമ്മോടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അമ്മയോട് ഈ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മെൻ്റലി പ്രിപ്പയർഡ് ആകണം എന്നും കൂടിയും പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ആണല്ലോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഓരോ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവളെ പോലും ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുന്ന ഫീമെയിൽസിനെ പോലും ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ ജീവിച്ച് പോകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫീമെയിലിലൂടെ പോലും കാര്യങ്ങൾ നടത്താനായിട്ടുള്ള കഴിവ് ഇവിടെയുള്ള പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഇവർ വളർന്ന് വലുതാകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ആൺകുട്ടിക്ക് ആ ബോയ് ചൈൽഡിന് ലഭിക്കുന്ന നല്ല എഡ്യൂക്കേഷനും പിന്നീട് അവൻ അബ്രോഡൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അതേസമയം താര വീട്ടിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമോഷണലായിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് ഒത്തിരി ഇവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദി എൻഡ് ഇവിടെ ഈ മെയിൽ ചൈൽഡിന് കുറ്റബോധം വരുന്നുണ്ട്. അവൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ മറയ്ക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ സിസ്റ്റർ എത്രയും അധികം സഫർ ചെയ്യുന്നു, സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു ബോധ്യത്തിലൂടെ പിന്നീടാണ് അറ്റ് ദി എൻഡാണ് അവനത് എത്തിച്ചേരുന്നത്. Conclusion. Tara is a powerful testament to the destructive consequences of gender discrimination that effectively demonstrates how deep-rooted patriarchal biases, disguised by a veneer of modern education and affection, can subtly and devastatingly destroy lives from within the family unit. The play is called to action, urging society to recognize and eliminate these hidden injustices to allow both genders the opportunity to achieve their full potential. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓദർ ദത്താനി അദ്ദേഹം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക്
ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല. അപ്പോൾ അതെല്ലാം വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് അതിൽ നിന്നും എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എക്സാം സാറ്റർഡേ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നല്ല രീതിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ 100% ഷുവറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സാമിന് എഴുതാതിരിക്കണം, ക്വിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ഡു ഇറ്റ്. യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഈവൻ നൗ. 2 ദിവസം സമയം ഇനിയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒട്ടും വൈകിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവുചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഇനിയും എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണണമെങ്കിൽ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. സോ താങ്ക് യു ഡിയേഴ്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിങ് മീ. സോ വിൽ മീറ്റ് യു വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ ദെൻ, ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ.